Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم
هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه هطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du.
para hadirin Primago Peduli Channel, santri, santriwati, asatid wal ustazat, dan juga segenap wali murid pesantren modern Primago. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di subuh menggapai keberkahan, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berada sampai dengan saat ini, yaitu di penghujung akhir daripada bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah selalu mengkaruniakan kepada kita istiqomah, kesehatan lahir dan batin, keluasan rezeki, dan juga perlindungan dari segala macam mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mari sama-sama kita panjatkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yang mana di yaumil akhir kelak kita semua berharap mendapatkan syafaat dari beliau, dan juga kita berharap bersama-sama dalam barisan beliau untuk memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, tidak terasa Ramadan sesaat lagi akan segera berakhir. Dan tentunya kita masih merasa apa-apa yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan dari amal ibadah, dari infak dan sedekah, dan berbagai macam aktivitas produktif lainnya, tentu kita masih merasa kurang. Kita masih merasa ada banyak yang seharusnya kita bisa maksimalkan. Dan juga kita merasa harusnya bisa menghatamkan Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, dan seterusnya. Seakan-akan kita tidak ingin bulan Ramadan ini cepat-cepat berakhir. Maka dari itu, mari kita sama-sama berdoa, semoga walaupun bulan suci Ramadan ini akan segera pergi, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang berikutnya, dan supaya kita bisa melakukan amal ibadah yang lebih baik lagi daripada bulan Ramadan kali ini. Hadirin sekalian, ketika kita merasa bahwa bulan suci Ramadan ini terlalu sayang untuk dilewatkan, maka seharusnya setelah berlalu bulan suci Ramadan dan memasuki ke bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya, kita masih bisa untuk mempertahankan, kita masih bisa untuk istiqomah melaksanakan amal-amal yang sudah kita dawamkan ketika bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan mendidik kita untuk menghidupkan malam hari dengan berbagai macam amal ibadah. Maka selepas bulan suci Ramadan, ayo sama-sama jangan sampai kita terlepas daripada kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bangun dengan baik. Di bulan suci Ramadan kita terbiasa untuk menahan emosi, menahan diri dari berbuat yang tidak berguna, menahan diri dari berkata kasar, gibah, namimah, fitnah, dan lain sebagainya. Maka selepas dari bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita berupaya untuk tetap menjaga hal itu semua. Kita anggap saja bahwasanya bulan-bulan lain juga suci sebagaimana bulan suci Ramadan.
sehingga kita tidak lagi berkata-kata kotor. Kita tidak lagi melakukan dosa dan maksiat. Maka inilah ciri-ciri hamba Allah yang sukses, yang lulus menjalankan ujian dalam bentuk bulan suci Ramadan. Demikian juga halnya daripada infak dan sedekah yang biasanya kita lakukan di bulan suci Ramadan. Selesai bulan suci Ramadan, jangan ditinggalkan. Infak sedekah itu lanjut. Biasanya infak setelah subuh, memberi makan berbuka. Selepas bulan suci Ramadan juga masih bisa. Kita untuk mendawamkan, kita untuk konsisten mengamalkan infak sedekah tersebut. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita mengenai doa-doa para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Tentunya di bulan suci Ramadan ini kita banyak sekali membaca, mentadabburi Al-Qur'an, dan juga kita seringkali menjumpai ada ayat-ayat berupa doa, yang mana doa tersebut dilantunkan oleh para nabi dan rasul ketika beliau-beliau menghadapi masalah, ketika beliau-beliau memohon pertolongan kepada Allah. Mengenai doa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Yang artinya, berdoalah kepadaku maka aku kabulkan permohonanmu. Ada kata ud'uni, artinya berdoalah kepadaku, dan Allah jawab langsung dengan lafaz astajib lakum. Akan kukabulkan bagi kalian permohonan kalian. Kalau Allah sudah berjanji, sudah meminta doa, pasti dikabulkan. Maka para nabi, para rasul menjadikan doa itu sebagai senjata yang paling kuat, yang paling hebat. Karena ketika berdoa memohon kepada Allah, maka sebesar-besar pertolongan, sedahsyat-dahsyat pertolongan itu ada di sisi Allah. Tidak akan ada yang bisa melampaui dan mengalahkan kekuatan dan kebesaran pertolongan dari Allah. Banyak nabi-nabi ketika menghadapi kaumnya yang membangkang, ketika menghadapi pasukan-pasukan musuh, senjata utamanya bukanlah baju baja yang menelekat di badan, bukanlah pedang, tombak, dan perisai yang dipegang, yang digenggam oleh tangan. Akan tetapi justru lantunan doa yang dilafazkan itulah yang menjadi senjata yang paling kuat dan paling besar. Ud'uni astajib lakum. Surah Ghafir ayat 60. Dan di dalam doa tersebut sedikitnya ada dua komponen. Ada dua poin. Yang pertama ada unsur mengagungkan Allah. Yang kedua adalah memohon ampunan. Jadi ketika kita sudah mengagungkan, membesarkan nama Allah, lalu kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, disitulah kemudahan-kemudahan akan datang. Pada episode sebelumnya kita telah membahas doa daripada Nabi Adam alaihissalam yang berbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa tersebut beliau ucapkan ketika beliau melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah kuldi
syajarah kuldi yang ada di surga. Akhirnya Allah turunkan Nabi Adam bersama istrinya Sayyidah Hawa ke bumi sebagai hukuman atas kesalahan tersebut. Lalu Nabi Adam memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan doa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada Engkau. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka kami ini menjadi orang yang zalim, kami ini menjadi orang yang merugi, ya Allah. Begitu ucap Nabi Adam dalam doa beliau. Dan juga kita sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya doa dari Nabi Nuh alaihissalam, salah satunya yang berbunyi Rabbi ghfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina walil mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Jadi Nabi Nuh memohon ampun atas dosa-dosa. Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wali walidayya, dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Jadi ini adab ketika kita berdoa juga, selain kita memohon ampun untuk dosa-dosa kita, harus juga kita memohon ampun dosa kedua orang tua kita. Bahkan juga kalau kita murid, kita punya guru, kita wajib berdoa memohonkan ampun atas dosa-dosa guru-guru kita. Sebagai bukti bahwasanya kita berbakti kepada guru-guru yang telah mengajarkan kepada kita berbagai macam hal. Rabbik fili wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan, dan orang-orang mukmin, walil mu'minin walil mu'minat. Kita juga doakan orang-orang mukmin, orang-orang muslim dimanapun mereka berada. Karena kita selaku umat Islam, sesungguhnya kita adalah satu kesatuan, satu persaudaraan. Ini doa Nabi Nuh yang terdapat dalam surah Nuh ayat 28. Berikutnya kita akan membahas dan mengkaji bersama doa Nabi Idris alaihissalam. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 80 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yang artinya, dan katakanlah, wahai Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah hamba mudkhala sidqin, ke dalam tempat masuk yang baik, wahrijni, dan keluarkanlah hamba mukhraja sidqin, kepada atau menuju tempat keluar yang baik. Waj'al li min ladunka, dan berikanlah kepada kami dari sisi Engkau ya Allah sultanan nasiro, kekuasaan, kekuatan yang bisa menjadi penolong bagi kami. Surah Al-Isra ini ayat 80 secara asbabun nuzul memang mengkisahkan tentang proses hijrahnya Nabi dari Makkah keluar menuju Madinah. Jadi yang disebut mudkhala sidqin ini yang Mekkahnya, keluarnya menuju Madinah yang mukhraja sidqin. Dan Nabi juga memohon semoga supaya Allah memberikan kepada beliau sultanan nasiro, kekuatan yang bisa menjadi pertolongan. Karena pada saat sebelum hijrah Rasulullah SAW kondisinya sedang terhimpit, sedang dijegal, dicari-cari oleh kaum kafir Quraisy, hendak dihentikan, hendak dihabisi, bahkan sampai mau dibunuh. Makanya Rasulullah segera berhijrah dari Mekkah menuju Madinah. Nah,
Secara asbabun nuzul ceritanya seperti itu. Namun di dalam kitab tafsir lainnya ada juga yang menyebut bahwasanya doa ini pertama kali diucapkan oleh Nabi Idris alaihissalam. Dalam riwayatnya Nabi Idris juga tinggalnya atau berdakwah di lokasi yang bernama Al-Hijr. Al-Hijr adalah sebuah kawasan daripada Arab Saudi yang terletak di antara kota yang sekarang ini menjadi Makkah dan Hadramaut atau Yaman, di antara situ. Kawasan namanya Al-Hijr. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang pertama setelah Nabi Adam, dan beliau mendakwahkan kepada kaumnya yang menyembah berhala. Di Nabi Adam, Idris, Nuh. Nabi setelah Nabi Adam, sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya Nabi Idris ini luar biasa. Beliau merupakan golongan atau kaum yang sangat maju dari sisi arsitektur dan teknologi. Mereka membangun bangunan yang luar biasa tinggi. Akan tetapi sayang sekali karena mereka ingkar kepada Allah, mereka menyembah berhala. Itulah Nabi Idris alaihissalam mendakwahkan kepada mereka. Kalau kita kaji redaksi daripada doa beliau, jadi sebenarnya beliau menginginkan supaya keluar daripada dimasukkan, semoga beliau dimasukkan ke dalam mudkhala sidqin, tempat yang baik, dan juga keluar menuju tempat yang baik juga. Jadi beliau kepada Allah supaya lingkungan di mana beliau berada, di mana beliau tinggal, itu menjadi lingkungan-lingkungan yang baik. Maka beliau memohon pertolongan kepada Allah agar diberi kuasa, agar diberikan kemampuan supaya bisa mendakwahkan kepada kaumnya. Maka kalau kita melihat kondisi sekarang ini kita tidak tahu bagaimana kondisi lingkungan kita akan menjadi apa di masa depan nanti. Doa ini cocok kita lantunkan, kita lafazkan supaya kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita ini nanti selalu berada di dalam lingkungan yang baik. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Karena bagaimanapun anak itu akan terbentuk, akan menjadi baik ketika lingkungannya baik. Walaupun tidak semuanya. Lingkungan itu punya pengaruh sampai 80% membentuk karakter orang. Makanya ada ungkapan, kalau kamu ingin wangi, bertemanlah dengan penjual parfum. Niscaya kamu juga wangi, bau parfum. Tapi kalau kamu berteman dengan tukang daging, pasti baunya bau daging, bukan bau parfum. Nah, dari ungkapan ini membuktikan bahwasanya kita akan menjadi bagaimana lingkungan kita berasal, ya. Tidak akan lepas, ya. Oke, kita misalnya orangnya baik, ya kan?
Kita ini secara kondisi udah pakai parfum, wangi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, wah semuanya sudah disiapkan. Tapi seharian kita bersama dengan tukang daging. Pasti lama-kelamaan bau parfumnya itu yang awalnya wangi, lama-kelamaan tipis, akhirnya hilang. Berganti dengan bau daging. Kenapa? Ya karena seharian sama tukang daging. Itulah yang namanya lingkungan yang akan membentuk. Mudkhala sidqin dan juga mukhraja sidqin. Memang ada juga yang berpendapat bahwasanya, oh kalau anak itu sudah diberikan prinsip, keyakinan, dasar agama yang baik, insya Allah akan kuat. Dia tidak akan terpengaruh. Layaknya ikan di lautan. Ikan itu kan di dalam lautan dari kecil sampai besar. Seumur hidup ikan dalam lautan. Tapi air laut itu asin, tapi dagingnya tidak menjadi asin, daging ikan. Ya, memang betul ya. Sangat betul sekali. Kalau kita memberikan bekal yang kuat, kita tanamkan dasar agama sejak kecil. Bagaimana berakhlak, bagaimana adab sopan santun. Bagaimana itu kebiasaan-kebiasaan muslim yang baik. Dan juga apa kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan. Dosa-dosa apa yang harus dijauhi, jangan didekati. Semua itu akan didapatkan ketika kita menanamkan anak untuk belajar agama dari kecil. Ngaji sedini mungkin. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri. Ya, lingkungan juga kita harus pilih-pilih. Di mana lingkungan yang kondusif yang bisa membuat tumbuh kembang anak-anak keturunan kita menjadi baik. Ataupun kalau misalnya memang wah ini kita udah nggak bisa pindah dari lingkungan ini. Ya lingkungan kita sudah begini apa adanya. Tinggal kita yang membentengi anak-anak kita. Karena terkadang lingkungannya sudah baik, toh pengaruh-pengaruh buruk masih bisa kok masuk lewat berbagai macam media. Ya kan? Maka inilah doa kita lantunkan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, bagaimanapun lingkungan, kondisi kita tinggal, jadikanlah itu lingkungan yang baik ya Allah. Dan juga seandainya kita harus pindah menuju lingkungan yang lain, jadikanlah tempat kepindahan kita itu lingkungan yang baik juga. Makanya di situ kita mohon supaya Allah memberikan kita sultanan nasiro, kekuatan, pertolongan. Karena apa? Bagaimanapun kuatnya diri kita tuh tidak akan bisa mengubah lingkungan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Di pengaruh lingkungan itu lebih besar daripada motivasi atau kemauan kita sendiri. Itu yang disebutkan tadi namanya sultanan nasir. Kita butuh pertolongan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk lingkungan yang baik mulai dari Mekah, itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan, pada akhirnya tetap kaum Quraisy yang di Mekah banyak yang belum bisa menerima dakwah Nabi, sampai akhirnya Nabi dicaci, Nabi dimusuhi, Nabi dikucilkan, sampai puncaknya akan dibunuh. Rasulullah pindah dulu ke Madinah. Karena di Madinah juga warganya atau kaumnya itu mendukung, mensupport dakwah Nabi. Akhirnya disitulah Rasulullah membentuk dari awal lingkungan yang baik. Sedikit demi sedikit.
satu kawasan, satu kampung, sampai satu kota, satu negara itu Madinah. Kondisinya sudah jadi mudakhalah sidqin dan mukhrajah sidqin, udah baik, udah benar dan kondusif. Baru beliau kembali ke Mekah. Dan akhirnya ketika di Mekah juga bisa Fathu Mekah. Mekah terbebas daripada kekafiran. Berhala-berhala semuanya dirobohkan, diruntuhkan, berganti dengan lantunan azan, lantunan ayat suci Al-Quran, tawaf di Ka'bah, sholat menghadap Ka'bah. Sudah berubah semuanya. Semua itu karena pengaruh lingkungan. Sedikit demi sedikit dibina. Hanya memang kalau kita berada di lingkungan yang kurang baik, kalau kita mau merubah secara keseluruhan itu susah. Mulai dari sendiri dulu. Satu keluarga. 3 orang, 10 orang. Yang penting istiqomah. Ntar kalau bisa baru meningkat 1 RT, 1 kawasan masjid, 1 komplek, dan seterusnya. Bisa nggak? Bisa. Di Jogja ada itu masjid yang terkenal. Masjid Jogokarian. Itu luar biasa membentuk lingkungannya. Jadi sampai masjid itu memegang database sholat jamaahnya. Ketahuan itu. Warganya yang sering sholat berjamaah. Warganya yang sering membayar zakat di atas nominal sekian juta. Warga mustahiknya. Warga yang pekerjaannya apa saja. Yang kurang ada berapa, yang janda, yatim, duafa. Wah, lengkap itu. Sampai akhirnya masjidnya penuh terus. Setiap hari itu ada makan gratis. Bahkan orang dari luar kota yang butuh penginapan disediakan tempat untuk menginap. Luar biasa manajemennya tuh. Masjid Jogokarian yang ada di Yogyakarta. Jadi benar-benar bisa mewujudkan mudakhalah sidqin dan mukhrajah sidqin. Ketika orang masuk di sana, jadi masuk tempat yang baik, ya kan? Dan ketika keluar dari sana, meninggalkan kesan atau hawa hal yang baik juga. Nah, ini tadi doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Surat Al-Isra ayat 80. Ini dari Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Hud alaihissalam juga ketika menghadapi kaumnya beliau berdoa di dalam surat Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbukum ma min dabbatin illa huwa akhidhu binasiyatiha inna Rabbi 'ala siratim mustaqim. Jadi ini doa beliau menyatakan bahwasanya bertawakal hanya kepada Allah saja. Sekaligus ini menantang kaumnya. Jadi beliau nggak takut. Kenapa beliau nggak takut? Karena beliau bertawakal kepada Allah. Nabi Hud alaihissalam. Dan beliau menyampaikan kepada kaumnya, ma min dabatin illa huwa akhidhu binasiyatiha. Tidak ada suatu yang melata pun, mau hewan, manusia yang di muka bumi, kecuali Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Allah yang menguasai hidup dan matinya. Kita bertawakal kepada Allah. Ngapain takut sama manusia? Nabi Hud begitu. Kenapa harus takut pada musuh-musuhnya? Yang mana musuhnya itu manusia dan hidup matinya manusia itu ada di tangan Allah. Ada di kuasa Allah. Untuk apa kita takut? Kalau Allah berkehendak, mati sekarang bisa kun fayakun. Jadi apapun yang Allah kehendaki. Tuh. Poin penting juga bahwasanya ketika doa itu kita benar-benar pasrah, kita lepaskan, kita tawakal. Kalau kita udah yakin kepada Allah, ya Allah ini masalah saya, hutang-hutang saya, penyakit saya sudah terlalu banyak, sudah terlalu besar. Kita yakin tawakal hanya Allah saja. Ya. Kita ucapkan di awal, Maha Suci Allah, Maha Besar Allah, Maha Agung Allah.
Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang maha memberi jalan keluar. Ya udah kita tawakal kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikan itu semua. Bagaimana Nabi Hud alaihissalam ketika menghadapi kaumnya. Dan juga ini ada doa Nabi Soleh alaihissalam yang mirip dengan doanya Nabi Idris. Rabbana ahrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Surah An-Nisa ayat 75. Rabbana ahrijna min hazil qaryatiz zalim. Ya Allah, keluarkan kami dari kota atau dari tempat yang zalim ini. Penduduknya zalim ahluha. Waj'al lana min ladunka waliyan. Ya Allah, jadikanlah kami di sisi Engkau ya Allah, tolonglah kami. Jadi mengharap supaya hanya Allah lah satu-satunya pelindung. Waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikanlah Engkau di sisi kami sebagai penolong ya Allah. Meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Dan memang di beberapa tafsiran bahwasanya ini adalah doa ketika sahabat-sahabat Nabi mendapatkan penyiksaan oleh kafir Quraisy yang ada di Mekah. Jadi minta dikeluarkan dari Mekah ini. Ini siksaan kaum kafir Quraisy sudah pedih, sangat parah. Yang berdakwah diganggu, yang sholat disiksa, yang beribadah kepada Allah ketahuan diboikot segala macam hal. Hanya mereka minta ahrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha. Minta dikeluarkan dari tempat yang zalim ini. Dan ini cocok juga kalau seandainya kita lagi berada di suatu tempat yang mana itu menyusahkan kita. Kayak saudara-saudara kita kaum muslimin yang dikucilkan seperti yang ada di Palestina, di Rohingya, di Uighur, dan beberapa tempat kan banyak itu. Umat Islam minoritas dikucilkan dan disiksa. Maka selayaknya untuk melantunkan doa sebagai berikut. Rabbana ahrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha. Ya Allah, keluarkanlah kami dari tempat yang penduduknya zalim ini ya Allah. Ada lanjutannya, waj'al lana min ladunka waliya. Dan hanya Engkau loh, jadikanlah ya Allah, hanya Engkaulah satu-satunya pelindung kami. Min ladunka nasira, jadikanlah ya Allah hanya Engkau satu-satunya penolong kami. Karena itu udah benar-benar pasrah, udah bingung. Tidak ada yang bisa membantu manusia sesama muslim aja sebagai minoritas di tempat tersebut. Bantuan dari luar negeri belum tentu datang dan entah kapan datangnya. Udah tawakal aja. Tawakal tu Allah. Udah bertawakal aja kepada Allah. Supaya diselamatkan dari lingkungan tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Kita selayaknya kita bersyukur. Alhamdulillah lingkungan kita, tempat kita berada ini aman, nyaman, tentram, sejahtera, sentosa. Di Indonesia ini luar biasa. Toleransinya amat sangat tinggi antar umat beragama. Kita beragama Islam, sholat nggak ada ceritanya diganggu. Sholat tinggal sholat. Azan sehari 5 kali dikumandangkan, datang, tinggal berangkat, udah nggak ada yang ganggu. Di sisi lain masih banyak koryah-koryah yang zalim ahluha. Mau beribadah aja susah. Mau makan, mau minum, mau hidup itu susah. Maka itu jangan sampai lepas. Kita bukan hanya doa untuk diri sendiri, juga kita mendoakan pada saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang berada di berbagai belahan dunia lainnya. Maka dengan kondisi yang seperti ini ya, kalau emang dari sisi ibadahnya aja masih susah,
Ya kira-kira mah itu kebangetan banget ya. Yang lain aja saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mau sholat beribadah, mau ke masjid aja harus berteman dengan desingan peluru. Harus mendengarkan gemuruhnya suara roket, bom, dan sebagainya. Tapi mereka-mereka Masya Allah luar biasa. Masih bisa ibadah yang rajin. Masih bisa menghafal Al-Quran. Ini kadang bikin kita iri. Sedangkan kita dengan kondisi yang seperti ini penuh dengan berbagai kemudahan. Ya kan? Sholatnya aja masih make trikul. Kulhu, ya kan? Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya nggak salah sholat dengan seperti itu. Cuman kan semakin hari harusnya kita sadar, oh iya, masih ada surat-surat yang lain. Kita baca ayat-ayat dari juz amma. Oh masih banyak Al-Quran itu 30 juz. Kita hafalkan ayat demi ayat. Supaya sebelum kita menghadap kepada Allah nanti, Al-Quran itu sudah bukan hanya menjadi mushaf buku, tapi bisa berada dalam ingatan kita, berada dalam hati kita, berada dalam jiwa kita. Kalau Quran sudah ada di hati, di jiwa, insya Allah segala sesuatu yang kita perbuat pasti pertimbangannya benar dan salahnya itu menurut Al-Quran, bukan menurut hawa nafsu lagi. Tapi kalau nggak ada keinginan untuk meningkatkan daripada mengkaji ayat-ayat Al-Quran, merasa cukup dengan bacaan dan hafalan yang itu-itu saja, tentunya pertimbangan hawa nafsu sebagai pengambilan dasar baik dan buruk masih bisa terpengaruh, masih bisa terpengaruh oleh hawa nafsu syaitani. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kembali kepada lingkungan, ya. Ini harus terus senantiasa kita doakan agar kita berada di dalam lingkungan yang baik. Dan ketika kita pindah pun, kemanapun kita pergi, kemanapun kita menuju, lingkungan itu juga akan menjadi baik untuk diri kita. Hadirin sekalian, para santri, wali santri pesantren Modern Primago, dan juga pemirsa YouTube Primago Channel yang menyimak, subuh menggapai keberkahan pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga dengan bulan suci Ramadan yang sudah kita lewati ini, selama 30 hari puasa, itu bisa membentuk lingkungan-lingkungan yang baik. Baik itu lingkungan di rumah, lingkungan di masyarakat, lingkungan di sekolah, lingkungan di pesantren, dan lain sebagainya. Dengan kegiatan ibadah amaliyah Ramadan yang telah kita laksanakan. Dan selepas dari bulan suci Ramadan, kita menuju bulan yang baru, lingkungan dan suasana yang baru, tapi tetap kita bisa merasakan suasana yang sama seperti ketika kita di bulan suci Ramadan. Lingkungan yang sehari-harinya senantiasa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Lingkungan yang sehari-harinya senantiasa mengkaji, mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Lingkungan yang sehari-harinya senantiasa menteladani akhlak-akhlak Rasulullah, yang senantiasa mencontoh pola hidup Rasulullah dan mengikuti jalan sebagaimana jalan yang ditempuh oleh para sahabat, para ulama, tabi'in, dan para salafus saleh. Tantangan kita mulai dari 11 bulan berikutnya, kita punya amanah untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang baik
sebaik lingkungan ketika bulan suci Ramadan. Jadi setiap bulan itu jadi mudkhala sidqin dan jadi mukhraja sidqin. Setiap tempat yang kita datangi jadi mudkhala sidqin dan juga jadi mukhraja sidqin. Dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan kita minta sultanan nasira dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Allah memberikan kita kuasa, Allah memberikan kita pertolongan untuk untuk mewujudkan semua itu. Karena kalau lingkungannya udah baik, suasananya udah baik, insya Allah kita itu nggak akan risau lagi, kita nggak akan ragu lagi. Bagaimana anak-anak kita, generasi penerus kita ke depannya. Nah, dari segi lingkungan sudah baik. Dari segi aktivitas, dari segi rutinitas, semua sudah terbina dan semua sudah tertata. Sebagaimana yang Rasulullah wujudkan ketika beliau membangun peradaban di Madinah kala itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah, wallahu alam bisawab. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk sebelum menggapai keberkahan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita lingkungan-lingkungan baik dan memperbaiki lingkungan-lingkungan kita dan menuntun anak cucu keturunan generasi setelah kita untuk tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa para pendahulu kita, dosa-dosa para guru kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam barisan orang-orang yang beriman yang di yaumil akhir kelak sehingga kita semua bisa bersama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala zinni as-solihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdi ya Allah ya karim ya maulana ya ma'bud. Min jami'il ma'asi wa zunub la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana waghfir dzunuba walidaina waghfir dzunuba masyayikhana waghfir dzunuba asatizatina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana ja'al auladana hafizina lil Qur'an was sunnah. Fuqahaun fid din, mubarakan hayatan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila mana dari penyampaian kami ada yang salah, maka itu datangnya dari saya pribadi dan mohon maaf. Dan bila mana ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.